అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఈరోజు మన ఖమ్మంలో జరుగుతుంది. దాని నేపథ్యంగా ఈరోజు మన దగ్గర చాలామంది జాతీయ అధ్యక్షులు అండ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఈ పూజ సంబంధించి మన దగ్గర చాలామంది ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. సార్, మన భారత జాతీయ అధ్యక్షులు గారు ఉన్నారు మన దగ్గర, అయ్యప్ప దాస్ గారు. సార్, వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? Swami Sharanam. So I am Ayyappa Das, the National President of Akhila Bharatiya Ayyappa Dharma Prachara Sabha. ABAP started 18 years back in 2016. We have been spread in all around South India, and our main cause of it is just like the organization name, Ayyappa Pracharam. Ayyappa Pracharam, because crores of people from India and outside India are traveling to Shabarimala for Shabari Yatra with Maladharana and all the 41 days. But at the same time, now you know pretty well, the things are really getting diluted. So the traditions, rituals, customs have to be really upheld. People must understand the real Ayyappa ideology. People must understand what is the real cause of Lord Ayyappa and how things are really taking shape and how the Guru Swamis are important part of this Ayyappa ideology. So these are the main things what we propagate, and the most important activity of ours is Annadanam, because Ayyappa Swami is very much into Annadanam, and Annadanam is Mahadanam. So we do Annadanam during the festival days nearby Shabarimala in all those areas in a very big way for the last 18 years. And this particular program in Khammam, it is the general body of Telangana State Council, and not only that, once in 2 years we have our biennial elections. So today we are going to elect the new body for 2024-26. So definitely Telangana has been a real supportive force for the growth of the organization. So the last 2 years under the presidentship of our beloved Beti Thirumal Rao has done a yeoman's service, and the next term is going to be doing a great part. And definitely, as what announced by our State Secretary Pulam Raju Swami, in November in Khammam, you will see a very different Ayyappa activity. The usual Padi Puja, usual other things are all okay. But whereas you will have the real people, the Melshantis, the Tantris, who do the puja in Shabarimala, coming down to Khammam and doing all the rituals over here. So we seek the support of the Ayyappa devotees in Khammam and all the nearby districts to really grow the Ayyappa ideology and ABAP into the next level. So thank you very much for the opportunity, and let's all grow together. Swami Sharanam. మనతో పుల్లప్రాజు సార్ గారు కూడా ఉన్నారు. వారిని అడిగి కూడా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. అంటే సార్, ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వీరి గురించి ఇంకా ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే మనకి సార్ చాలా తెలియజేశారన్నమాట. అయ్యప్ప గురించి, ప్రచారం గురించి, అన్నదానం గురించి, ఇంకా మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు? స్వామి శరణమయ్యప్ప. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా సంస్థ కమిటీలను వేసుకొని వారి ఆధ్వర్యంలో శబరిమల వెళ్ళేటువంటి భక్తులకు నారాయణ తోడు, శంగొట్టాయి, ఫలని, ఎరిమేలి ప్రాంతాల్లో 41 రోజులు అన్నదానాన్ని నిర్వహిస్తూ దారిలో వెళ్తున్నటువంటి స్వాములందరికీ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కొత్తగా శివంకి దగ్గరలో, శివంకి ఒక 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో నారాయణ తోడు ప్రాంతంలో ఒక అన్నదాన మండపాన్ని సంస్థ నిర్మించబోతుంది. అన్నదాన మండపం దగ్గర ఒక 18 అడుగుల ఎత్తు అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయించి అక్కడ మేల్శాంతులతో నిత్యం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ శబరిమలలో జరిగేటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు, శబరిమల తెరిచి ఉన్న ప్రతిరోజు ఈ యొక్క నారాయణ తోడు ప్రాంతంలో అన్నదానాన్ని అందించే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మా జాతీయ అధ్యక్షులు అయ్యప్ప దాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ప్రతి సంవత్సరం జరిగేటువంటి జనరల్ బాడీ సమావేశాల్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం ఖమ్మంలో జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ నుంచి అన్ని జిల్లాల వారు విచ్చేసి ఉన్నారు గురుస్వాములు. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ, తమిళనాడు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు, కర్ణాటక రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు కూడా ఈ యొక్క సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో నేను తీసుకున్నటువంటి ముఖ్య కార్యక్రమం ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో ఖమ్మం పట్టణంలో అయ్యప్ప మహాసంగమం ఏర్పాటు చేసి సాక్షాత్తు శబరిమల దేవాలయానికి ఎవరైతే తంత్రిస్వామిగా ఉండి నిత్యం శబరిమలలో పడిపూజలు నిర్వహిస్తూ స్వామివారికి నిత్యం నెయ్యాభిషేకాలు చేస్తున్నటువంటి తంత్రులు, అలాగే మేల్శాంతులు, ఒక 5 మేల్శాంతుల్ని తీసుకొచ్చి ఖమ్మం పట్టణంలో ఒక పెద్ద మహాపడిపూజ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎందరో
శబరిమల వెళ్ళలేనటువంటి మాతృమూర్తులు, అలాగే పెద్దవారు, వెళ్ళలేని వారు, ఆర్థిక స్తోమత లేని వారు అందరూ కూడా చూసే విధంగా మన యొక్క ఖమ్మం పట్టణంలో శబరిమలని తలపించే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక మహా పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి పూనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మన నగర మేయర్ అయినటువంటి పునుకలు నీరజ గారు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి ఖమ్మం పట్టణంలోని గురుస్వాములందరూ, స్వాములు, గురుస్వాములు, పెద్దలందరూ కూడా సహకరించి ఈ యొక్క శబరిమల తంత్రి స్వామిని, మేల్శాంతుల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం మంచి బహిరంగంగా పెద్ద మహాపడి పూజ నిర్వహించుకోవడానికి అందరూ సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. స్వామి శరణమయ్యప్ప. జాతీయ కార్యదర్శి బెల్లం హరిప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి కూడా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. స్వామి శరణం. ముఖ్యంగా అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఈ యొక్క సంస్థ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు ఏమి అనే గురించి మనం తెలుసుకుంటే, అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ కేవలం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలే కాకుండా అనేక పరమైన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలుగా గత 18 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ వస్తుంది. ఎందుకు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తుంది అట్లా అంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో ఎంతో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు. సో ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామికి సంబంధించినటువంటి ఆచార వ్యవహారాల గురించి కావచ్చు, సాంప్రదాయాల గురించి కావచ్చు, శబరిమల జరిగే అనేక జరిగినటువంటి పూజా విశేషాల గురించి కావచ్చు, శబరిమల జరిగే అనేక కార్యక్రమాల గురించి కావచ్చు, మారుమూలలో ఉండే ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప భక్తునికి తెలియజేపే ప్రయత్నమే అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ చేస్తూ వస్తాం. ఎందుకు తెలియజెప్పాలి అట్లా అంటే, ప్రస్తుతం ఉండే సిచ్యువేషన్లో ఎవరు కూడా ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష అనేవి కూడా చాలా మంది చాలా అనేక రకాలుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా తెలియజెప్తా, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా తెలియజేస్తూ వస్తున్నారు. దాంట్లో ఎందుకు ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ యొక్క దీక్ష ఎందుకు తీసుకోవాలి, అయ్యప్ప స్వామి అంటే ఏమి, అయ్యప్ప స్వామి చరిత్ర ఏమి, అది ఎక్కడ మన కేరళలో అయ్యప్ప స్వామి ఉండే ఏ ప్రదేశాల్లో మనకు ఉన్నారో, ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప స్వామి చరిత్ర గురించి కూడా, ప్రతి ఒక్క నిజమైన చరిత్ర గురించి కూడా అనేక మంది మన స్టేట్లో ఉండే, మన రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి గురుస్వాములకి కొంత మాత్రమే తెలిసింది. దాన్ని మనము ఈ యొక్క నిజమైన చరిత్ర గురించి కూడా మారుమూలలో ఉండే ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప భక్తునికి తెలియజెప్పే ప్రయత్నమే ఈ అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ గత 16 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ వస్తోంది. అదేవిధంగా అనేక కార్యక్రమాలు అయ్యప్ప స్వామి శబరిమల ఏ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వాళ్ళని శబరిమల ఎవరైతే ఆ పూజలు చేస్తున్నారో, అయ్యప్ప స్వామి అనునిత్యము ప్రతినిత్యము పూజ చేస్తున్నారో వాళ్ళనే మన ప్రదేశాలు పిలుచుకొచ్చి శబరిమల ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో పూజలు అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడే ఈ యొక్క ప్రజలకి లోకల్లో చూపించే ప్రయత్నం కూడా అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా సామాజిక కార్యక్రమాలు చూస్తే గత 18 సంవత్సరాలుగా కోట్ల మందికి అన్నదాన కార్యక్రమాలు కావచ్చు, మెడిసిన్స్ కావచ్చు, సహాయంలో మనకు సమస్యలు తోచినటువంటి అనేక సహాయ కార్యక్రమాలని చేస్తూ వస్తుంది. ఇదే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ యొక్క 4 రాష్ట్రాల నుంచి 5 రాష్ట్రాల నుంచి ఈరోజు కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే నెక్స్ట్ వచ్చే సీజన్లో శబరిమల సీజన్లో ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు శైవ కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అవన్నీ చర్చించుకోవడానికి, అలాగే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర కొత్త బాడీని ఎన్నుకోవడానికి ఇక్కడ ఈరోజు అందరము సమావేశం కావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. స్వామి. చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ రాచర్ల రమేష్ గారు కూడా ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. స్వామి శరణం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ప్రవేశించడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో సంస్థలను మేము చూసాము, కానీ అయ్యప్ప తత్వము, అయ్యప్ప జన్మరహస్యము, అయ్యప్ప హిస్టరీకి సంబంధించింది ఏ సంస్థ ముందుకు తీసుకురాలేకపోయింది. మేము జాతీయ అధ్యక్షులు అయ్యప్ప దాస్ గారిని కలిసి వారితో మాట్లాడి ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈ సంస్థను తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు కూడా చాలామందికి తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. శబరిమలలో ఉన్న అయ్యప్ప మూల విగ్రహంలో 3 రూపాలు కొలువై ఉంటాయి. ఒకటి పరశురాముడి ప్రతిష్ఠించినటువంటి ధర్మశాస్త్ర రూపం ఒకటి, మహిషిని సంవరించిన మణికంఠుని రూపం ఒకటి, అలాగే వావరి మిత్రుడైన ఆర్య కేరళ వర్మ అయ్యప్ప స్వామి వారు 3 రూపాలు శబరిమలలో ఉన్న ఆ ధర్మశాస్త్రాలు ఆ మూల విగ్రహంలో లీనమై ఉంటాయి. చాలా మందికి తెలియని చరిత్ర అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో శబరిమల మేల్శాంతులను ఆన్లైన్ ద్వారా పెట్టి
చాలామందికి సందేహ నివారణ కూడా చేయడం జరిగింది. మన అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానాలే కాదు, సేవా కార్యక్రమాలే కాదు, శబరిమల గురించి అణువణువు తెలుసుకునే విధంగా జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా కానీ, వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా కానీ శబరిమలలో ఎవరైతే అయ్యప్పకు సేవ చేసి అయ్యప్ప తత్వాన్ని బోధించే వారు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో కరోనా టైంలో అందరూ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో అందరికీ అయ్యప్ప స్వామి హిస్టరీ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో తెలియని సన్యాసులు చాలా ముట్టుకుంటున్నారు అయ్యప్ప స్వామి మీద, మొగోనికి ఎట్లా పుట్టిండనో అదనో ఇదనో. దాని మీద కూడా ఈరోజు నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. మన హైందవ సాంప్రదాయంలో ఆది దంపతులు శివపార్వతులు. ప్రపంచం మొత్తము ఎక్కడ కళ్యాణం జరిగిన మన సాంప్రదాయంలో శివపార్వతులను పూజించి ఆ జంటను శివపార్వతులాగా ఉండమని చెప్తారు. అలాంటి శివపార్వతులే తప్పు చేస్తే వాళ్ళు ఎలా అవుతారు? ఆది దంపతులు ఎలా అవుతారు? మనం ఎలా కొలుస్తాం? అయితే లోక కళ్యాణం కోసం శివుడు ఏదైనా తప్పు చేయవలసి వస్తే లోక కళ్యాణం కోసమే మాత్రమే ఎదుటి వ్యక్తిలోకి పార్వతీమాత దేహం ప్రవేశిస్తుంది. అలాగా మోహిని శరీరంలోకి పార్వతీమాత దేహం ప్రవేశించి ఈ అయ్యప్పను ప్రసాదించడం జరిగింది. తెలియని సన్యాసులు తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. స్వామి శరణం, స్వామి ఏ శరణమయ్యప్ప. అన్నదానం అవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు మీ ట్రస్ట్ తరపున సార్. అంటే వాటి గురించి మరిన్ని వివరాలు, మీ సేవల గురించి వాటి గురించి వివరిస్తారా? స్వామి శరణమయ్యప్ప. స్వామి శరణం. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో 16 సంవత్సరాల నుండి అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానీ అండ్ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ చాలా నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇంత మంచి సంస్థలో మేమందరం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మేము ఒక భాగస్వామి ఈ యొక్క గురుస్వాములు అందరం ఒకటే టీంగా ఉండి మేము పనిచేస్తున్నందుకు చాలా అయ్యప్ప దాస్ గారికి చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మనకి ఒక అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభలో మనకు రానున్న రోజుల్లో మనకి అన్నదాన మందిరం కమిటీ అని నీలక్కల్లో మన సొంతగా అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభనే పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. సొంతగా ఆల్రెడీ 48 రోజులు అంటే ఎప్పుడైతే టెంపుల్ మనకు ఓపెన్ ఉంటుందో ఆ రోజు నాడు ప్రతి నిత్యాన్నదానం కార్యక్రమము మనము నవంబర్ నుండి మన కార్యక్రమాలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. అయ్యప్ప స్వామి అందరం కలిసి ఒక తెలంగాణ స్టేటు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ అండ్ తమిళనాడు, కేరళ అన్ని స్టేట్లు కలిసి అంతా కలిసి ఒకటే అన్నదానం లెక్క ఉండి అయ్యప్ప స్వామి దీక్షపరంలో అందరం ఒకటే ఏకమత్యమై ఈ యొక్క అన్నదాన మందిరం కమిటీ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఈ యొక్క అయ్యప్ప దాస్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రానున్న రోజులు అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానీ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టబోతా ఉన్నాం. ఈ రోజు నాడు 2024, 2026 సంబంధించి మనకి స్టేట్ ఎలక్షన్స్ జరగబోతా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, అభినందన తెలియజేస్తున్నారు. రానున్న కొత్త టీంకి స్వామి శరణమయ్యప్ప. స్వామి శరణం.